ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देवीं वाचमद्रयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्दिरे समोज्जन्वः धेनुर्वागस्मान् उपदुष्टुतैतो अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्तोऽस्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फल सिद्धिरस्तु। याः फलनीर्या अपला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु गुंहसः फलदान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपवा तस्मैत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। आज मैं ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। चीकटी वेसुकोंడి। आज मैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। चीकटी वेसुकोंడి। ओम दशमत्सुग्ना त्रिविक्रम वामना श्रीधर श्रीकेश पद्मनाभ संकृष्ण वाजव प्रद्युम्नार्थ पुरुषोत्तम चनार्थ महात्मा जनार्दन उपेंद्र हरे श्री कृष्ण नमः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। ओम उद्दीप పై వెలిగించే పేరు ఓం ఉద్దీప మీరు కూడా చేయండి అలా దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఓం ఉద్దీప సయారవేద పద్మనిర్మమశోగుష్యముఖ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశ దీపజ్యోతిషే నమో నమః। ఉద్దీప సయారవేద పద్మనిర్మమశోగుష్యముఖ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశ మానోహిం శ్రీజాతవేద గామ సంప్రతిజగతో అభిప్రదగ్రహాగే శ్రియా మహాపరిపాతయ దీపజ్యోతిషే నమో నమః। గంధాదిప్రలంకృత్య దీపజ్యోతిషే నమో నమః। कुंकुम विलेपनेरभ्यर्च्य दीपज्योतिषे नमो नमः। उद्दीपस्यजातवेदपद्मनिर्ममशोगुष्यमुख्यमावह जीवनं च दिशो दिश दीपज्योतिषे नमो नमः। गन्धादिप्रलङ्कृत्य कुंकुमलेपनेरभ्यर्च्य दीपज्योतिषे नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि दीपज्योतिषे नमो नमः। सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि दीपज्योतिषे नमो नमः। सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलातयो संस्कृणात्म सांसरतो जयमंगलम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः तेषां देवर्ष्य मर्दयस्तो जनार्दनः आपदां वार्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। त्रिपुरंदराभ्यां नमः। अरुंधति वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः। अयं मुहूर्तः शुभ मुहूर्तो अयं मुहूर्तः शुभ मुहूर्तो अस्तु। అయ్యా మీరు 2 అక్షరాలు తీసుకుని ఆసన చూసి మీ భారీ గడం ప్రక్కగా వేయండి। ఉత్తిష్టంతో భూతజాతాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతే సమరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమార్భే ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః మహా ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం దశత్రవరేణ్యం భర్గో దేవశ్రీ మే ధియో యోన ప్రచోదయాత్ ఓమా పూజ్యో తేర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం విడిచిపెట్టేసి మమ అనుకోండి। ఉపాసనం దుర్తక్షేద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దేశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శుభ్నే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మ ద్వితీయపరాద్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వయోశ్రమన్వంతరే कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोर दक्षिण विभागे श्रीशैल वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य प्रदेशे संवत्सरेण ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन श्री पराभव नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावण मासे शुक्लपक्षे दशम्यां स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे यौवन विशेषण विशिष्टायां शोभातिथौ श्रीमान् श्रीमतः अयोध्य गोत्रः वेंकटकृष्णनामधेयः धर्मपत्नी समेता सर्वथा अयोध्य गोत्रस्य वेंकटकृष्णनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य तद्धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मी नामधेयत्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं कुमारः ऋत्विक नामधेयः अयोध्य गोत्रस्य ऋत्विक नामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं अयोध्य गोत्रस्य हेत्विक नामधेयः अयोध्य गोत्रस्य हेत्विक नामधेयस्य सागरमस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं अयोध्य गोत्रस्य नानगर सुब्बाराव नामधेयस्य धर्मपत्नी कोटेश्वरम नामधेयत्याः अयोध्य गोत्रस्य किशोर नामधेयस्य धर्मपत्नी मौनिक नामधेयत्याः या नामधेयस्य श्रेया नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मारुतगोत्रः वेणुगोपाल नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य तद्धर्मपत्नी भूदेवी नामधेयत्याः सहकुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम मम चिंतित मनोरथाः परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम मम सांग सपरिवार समेत
అలివేలు మంగ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి మయా సంకల్పిత సప్త స్థిరవాసర వ్రతాఖ్యం కరిష్యమానః సప్తమ పర్యాయ యథాశక్తి వెంకటేశ్వర వ్రతాఖ్యం కరిష్యమానః ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిసమ అవాప్తి అర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే. కరిష్యే కలశారాధనం కరిష్యే. ఆ రాగిది గ్లాస్ ఉంది కదండి, దానికి ఒక 3 చోట్ల గంధం ముట్టు పెట్టి కుంకుమ ముట్టు పెట్టండి. అలా పెట్టేయండి. పెట్టేసిన తర్వాత ఈ పువ్వు దాంట్లో వేయండి. ఓం కలశముఖ్య విష్ణు కంఠ్యార్ధమాత్రత మూలే తత్ర బ్రహ్మ మధ్య మాతృగణాత్మత ఉక్షోత్సాగరాశ్రవే సప్త ద్వీపావసుంధర అర్ఘ్య రాజువే సామ వేరోక్తర్మణ అంగైతే దాశ్రవే కలశామృతమాత్రత ఆదర్శే ఏతదావతి పవిత్రే పరిహిత్రే ఉక్తే విఘ్నేశవర్ధతే ఆపమై రుద్రం సాభూతాన్యాప ప్రాణవ ఆపవశవాపో నమాపో మృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాప సరాడాప సందావిష్యాపో జ్యోతి విషాప విషాప సర్వా దేవత ఆపో భూర్భువ స్వరాప ఓం. మీరు చేసేయండమ్మా. ఆ తమలపాకుని నీళ్ళలో గుండ్రంగా తిప్పి నీళ్ళ లోపలే ఓం అని రాయండి. గంగే జమని గోదావరి సరస్వతి నర్మదే కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం గురు ఆయాంతు శ్రీ మహాగణాధిప పూజార్థంతో దక్షకారక కలశోదకేన. ఒక్క నీటి పుట్టి గణపతిపై చల్లండి. దేవం అపస్సు గణపతి. ఆత్మానం మీ శిరస్సు మీద చల్లుకుని మీ భార్యకు చల్లండి. ఆత్మానం పూజ కోసం తెచ్చినటువంటి ద్రవ్యాలు మీరు చల్లండి. పూజా ద్రవ్యాన్ని చ సంప్రోక్ష్య. చిన్న వేసుకోండి, అందులో బాగా పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య వక్రత నమఃకాయ సూర్య పరిసమ ప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మేదేవ సర్వదా జయత్రవద సర్వదా సాంగం సాయుధం స్వాహనం మధ్యమత్ర పరివార సమేత హరిద్రబింబే గణపతిం ఆవాహయామి స్థాపయామి. గణపతిం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆ తమలపాకుని గణపతిని ఇలా బోర్లించి పట్టుకొని ఆయన చేతి చేయండి. ఓం అశ్రీ తపనస్ప చిక్షుప్ర ప్రాణమేన ఓదహే భోగం జోపశ్యం దుర్మిత్రం తమలమదే మృడయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణ అమృతమాప ప్రాణ నైవేద్య స్థానముపైతే స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసారకం తావతం ప్రీతి భావేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త శుభ ముహూర్తోస్తు. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ. ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధితో భవ. స్థిరాసనం కురు. ఓం గణానాన్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్రమం నూతనచ్చేత సాధనం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. స్వామివారి దగ్గర పెట్టండి. ధ్యాయామి ఆవాహయామి నమస్కృత్యం మాత్రార్థం పుష్పం సమర్పయామి. తమలపాకుతో నీళ్లు అలా చూపించి ఆ పళ్ళెల్లో 3 సార్లు విడిచిపెట్టండి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. కొద్ది కొద్దిగా అలా గణపతితో నీళ్లు చల్లుతూ ఉండండి. ఆపోహిష్టామి యోగవస్థానం ఉద్యోగధాతన మహేరణాయ చక్షదే యోగసమరసు సస్య భాజ దహన ఉత్తర మాత్రాత్మకంగా వైశిష్ట్యాజనముద ఆపో జలయధాధన చుట్టారు స్నానం సమర్పయామి. ఒక్క నీటి పుట్టి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అభివత్ర ఆచమనాన్ని జాబధేన శుద్ధ అభిచంద్ర భక్తవేరహరణ్యాభ్యస్వ అభివత్ర ఆచమనాన్ని జాబధేన శుద్ధ అపుజమాన అభిచంద్ర భక్తవేరహరణ్యాభ్యస్వ అంతలో అనియోతమ వస్త్రాధ్యే పుష్పం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే సజమస్త ఆదాయుషమదీయం ప్రతిం శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. యజ్ఞోపేతాధ్యే పుష్పం సమర్పయామి. దంతద్వారాంధ్రాదృశాంతరీష్మి ఈశ్వరీకం త్రవభూతానాం తామిహోపయేష్యం. ఒక పుష్పానికి గంధరాద్రి స్వామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఆయన అలా పెట్టండి. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఆయన ఆరోహణ పుష్పని రాష్ట్రపునరి ఈటాని సముద్రస్య గృహాయినే అలంకరణార్థం అక్షతై పూజయామి. అక్షతలు తీసుకుని గణేశాయ నమః గణేశాయ నమః అనుకుంటూ చూపుడు వేలు తగలకుండా కొద్ది కొద్దిగా గణపతి దగ్గర పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం చోట్పకర్ణాయ నమః. ఓం మేరంబాయ నమః. ఓం కన్నపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం మనస్పతి వేదానా గంధైక్యమిత అగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహతాం. అలా తిప్పి అడం చేత పడుకుని గురి చేత చూపించారు. శ్రీ మహాగణాధిపతి ధూపమాపయామి. సాధ్యం త్రివత్సమిత్తమనినా జ్యోతిమ్రీం గృహాణం త్రిలోక్యాపరమాత్మే రాయమందరికి అద్భుత అద్భుత జ్యోతిర్మూర్తి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. దీపాలకు నమస్కారం చేస్తున్నారు. ఆ స్వామివారికి చూపించినట్టుగా
సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ఓం భూర్భువస్వాహ ప్రచోదయాతు సత్యం ప్రతించామి. అలా చుట్టూ దిప్పు ఒక నీటి పుట్టు పక్కన విడిచిపెట్టండి. కదలి పరిస్థితి గురకండి ప్రాణేశ్వ పానేశ్వం జ్ఞానేశ్వ ధనేశ్వ సమానేశ్వ 5 నీటి పుట్టు పక్కన విడిచిపెట్టండి. మధ్య మధ్య పన్నెండు పక్కనప్పుడల్లా పన్నెండు. అస్తో ప్రక్షాళయం పాదో ప్రక్షాళయం శుద్ధ ఆచమనియామి. భూమి కలసి కర్పూర ఎన్నాగమల్లిదల భూమి కలసి కర్పూర ఎన్నాగమల్లిదల ముక్తాచుర్య సమీపం తాంబూలం ప్రతిగతాం స్వామివారి గురించి పళ్ళానికి ఇంకా వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. ఇది పెట్టేయండి. అట నైవేద్యం తాంబూల చరణానంతరం ఒక్క నీటి పుట్టు పక్కన విడిచిపెట్టి సంరాజంత విరాజంత శ్రీర్యాతనో గృహే ఇద్దరు కలిపి పట్టుకోండి. ఓం ఇడిచి మీరు చేతి పట్టుకోండి. కర్పూరానంద నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజన అనంతరం శుద్ధ ఆచమని సమర్పయామి. ఇది నమస్కరోమి. జై బోలో గణేశ మహారాజుకి. మీరు అభ్యసుకోండి. ఓం సుముఖశ్చేనంత శిఖలో గజగణ లంబోదర రాజోగనాది భాగమధ్యక్ష వక్రదండ శ్రోత్పదండ హేరమ స్కంద పూర్వజ చరం తీసుకోండి. వక్రదండ శ్రోత్పదండ హేరమ స్కంద పూర్వజ షోడశైతాని నామాని యపఠే శృణుయాది విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశ నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విద్యస్య నజాయతే తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతః ప్రచోదయాత్. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. స్వామివారి దగ్గరికి పెట్టండి. పాదారవిందయో వేదోపదేశ మంత్రం సమర్పయామి. చెంపలు వాయించుకోండి. అపరాధ శాస్త్రానికి క్రియంతాన్ని సమయ దాసో నిర్మమత్వ క్షమస్వ జనాధిప చెంపలు వాయించుకోండి. అపరాధ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. యస్య స్తుత్యాత్ నామోక్త్యాత్ పూజా క్రియాదిషు న్యూనం కామ్య సిద్ధం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిపాచ ప్రియత్ పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. 2 అక్షరాలు ఆయన చేతికి ఇచ్చి ఆయన చేతిలో నీళ్ళు పోయినమ్మా తీసుకొని సరిలేదు. అనుయాధ్యానమైన షోడశ ప్రభుజాతి భగవాన్ తర్వాత నుంచి మహాగణాధిపతి సుప్రీం సుప్రసన్న వరద భవంతో భ్రవంతోత్తరే శుభకర్మణ్యవస్తు గణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. అక్కడి నుంచి గణపతి నుంచి 2 అక్షరాలు తీసినట్టు గణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ప్రమాది విశ్రమూల అక్షరాంకులు ఈ 2 వాడికి వేసేయం. గణాధిపతి ప్రసాదం సరసాదం గణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. శాస్త్ర ప్రమాది విశ్రమూల సాంకుర శ్రవకం హరతమే పాపం దుర్వాది స్వప్నాశిని. ఆ పళ్ళెం కొంచెం ముందుకు జరపండి. యజ్ఞ నిర్ణయ సేవాధార ధర్మ చూపుతారు. పని తీసిచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఏనాకమయ మానసింది అത്ര పూర్వే సాధ్యాస్తంతి దేవా గణపతిం యథాస్థానముద్వాసయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ. అథ సాంగ సపరివార సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వ్రతాఖ్యే కర్మని అభిషేకం కరిష్యే. ఓం ఆప్యాయ సమేత విశ్వస్వం విష్ణుం భవాజస్య సంగతే దధిగ్రామంలో ఆకాశం విష్ణురస్వ శివాజిన సురభినముఖాకరత్న ఆయుగం జిదాత్. ఓం సహస్రశీరుష పురుష సహస్రాక్షసాత్రపాత్ సభోమం విశ్వతో వృత్వా అత్యరిచ్చద్దశాంగులం పురుష ఏవేదగం సర్వం యద్భూతం యచ్చభవ్యం ఉదామృతస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి. ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయాగుశ్చ పురుషः పాదోऽస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోద్భోదయత్ పురుషः పాదోऽస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వన్యక్రామతో సాధనానసనే అభిః. తస్మాద్ విరాడ జాయత విరాజో అధిపురుషः తజాతోऽత్యరిచ్యతः. పశ్చాద్భూమిమదో పురః పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్మత వసంతో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మ యద్వత్సరద్భిః సప్తాస్యాసన్ పరిదయః సప్తనమిదక్రతాః. దేవాయ యజ్ఞంతన్మానాః అబద్ధన్ పురుషం పశుం తం యజ్ఞం పరేషు ప్రోక్షన్నో పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా ఐదంతా సాధ్యార్షే తస్మాత్ యజ్ఞాత్తర్భవతః. సంవృతం వృషరాజ్యం పశోగుస్తాదుశ్చక్రే వాయువ్యానో ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చే తస్మాత్ యజ్ఞాత్తర్భవతః. అచస్సామాని జగ్నిరే ఛందాగుం జగ్నిరే తస్మాత్ యజుస్తస్మాదజాయత తస్మాదస్వాజాయంత ఏకేచో భయాదతః. గావో జగ్నిరే తస్మాత్ జాతా అజావయః యత్పురుషం యదధు పరిధావ్య కల్పయన్. ముఖంగమస్య బాహూ కావూరుపాదా ఉచ్యతే. బ్రాహ్మణోऽస్య ముఖమాసీత్ బాహూరాజన్యత్కృతः. ఊరూతరస్య యద్వైశ్యః పద్భ్రాగుం శూద్రో అజాయత. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షోః సూర్యో అజాయత. ముఖాదిందశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత. నాభ్యా ఆసీదంతరిక్షం శీర్ష్ణోద్యోత్తమపత్తత. పద్భ్యాం నో మధ్యత్రోత్ర ఆదు తథా లోకాగుం అకల్పయన్నో వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్య. ఓం స్వాదుపౌత్రిభ్యాయ జన్మనే స్వాదురింద్రాయ సౌయేతనామ్నే స్వాదుమిత్రాయ వరుణాయ వాయువే బృహస్పతయే మధుమాగుం అరాన్నం తమగతు వారే సర్వాణి రూపాని విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభివదన్యరాస్తే. धाता पुरस्ताद्यमदाजहार शक्रप्र विद्वान् प्रतिशज्जतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति. नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमेन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्. देहनाकं महिमानः सजन्ते अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. अद्भुतम्भूत पृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताति तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति.
तत्पुरुषस्य विस्समाजानमग्रे वैराहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदं यरास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रप्रविद्वान् प्रतिजज्जदत्तः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यपन्था अयनायुज्यते यज्ञेन यज्ञमेदन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानं सृजन्ति अत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः अद्यतम्भूतप्रदिव्यरसा आच्च विश्वकर्मणः समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य वित्समाजानमग्रे वेराहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाया प्रजापतिश्चरति जग्रे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति यो मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्चाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवाः ग्रेतरब्रह्मन् यत्रैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्यात्तम् इष्टं मनिशाना अमुं मनिशाना सर्वं मनिशाना तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे सत्सरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातुभैर्यं चिन्नोत्तद्युपरे सिञ्चरुष्परे ॐ शान्तिः 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 ओम असनीते पुनस्वा चक्षुप्रप्राणमः ओ देह भोगं पश्यम सुरमित्रं तमनपदे मृडया आनस्वस्ति अमृतमय प्राण अमृतमाव प्राण नैवेद्य स्थानमुपैते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् प्रीति भावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सांग सपरिवार समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु अदध्यानम् विना वेंकटेशं ननातो ननातः सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि ओम श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेद्दिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सांग सपरिवार समेत अलिवेलुमंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः ध्यायामि अక్కడ పెట్టండి आवाहयामि नवरत्नगजं सिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि इत्युदकम् अल ओम श्री सांग सपरिवार समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि सांग सपरिवार समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि सांग सपरिवार समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि ओम श्री सांग सपरिवार समेत अलिवेलुमंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः చెరకు పుష్పం తీసుకున్నారు కదా పట్టుకోండి చెరకు పుష్పం తీసుకోండి తెలుసుకోండి ओम अभिवद्रा आत्मस्नाने क्षमधेनोत्तरा पूजमानः विचन्द्रापत्मेन हिरण्यभ्यत्वा आन्दतिनो देवतोमः वस्त्रयुग्माध्ये पुष्पं अलपिटेन समर्पयामि मरొక पुष्पं తీసుకోండి यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेन चैतं प्रस्ताद आयुष्यमुख्यं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः सांग सपरिवार समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः वस्त्र यज्ञोपवीताध्ये पुष्पं समर्पयामि అక్కడ పెట్టండి यज्ञोपवीताध्ये पुष्पं समर्पयामि ఒక పుష్పానికి గంధం అద్ది స్వామివారికి పెట్టండి गंधद्वारां दरादृशानि चतुर्चाङ्गरेषिणीं ईश्वरीकं त्रवभूतानां तामिनोपये श्रियं दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि आयनेतपराणि द्रव आरोहणपुष्पणीः राष्ट्रपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय अलङ्करणार्थं पुष्पैः पूजयामि ओम पुरुषोत्तमाय नमः पादौ पूजयामि ओम विष्णवे नमः बुद्धौ पूजयामि ओम मधुसूदनाय नमः जङ्घे पूजयामि ओम त्रिविक्रमाय नमः दानवी पूजयामि ओम श्रीधराय नमः ऊरु पूजयामि ओम वासुदेवाय नमः कटिं पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः उदरं पूजयामि ओम श्रीनिवासाय नमः हृदयं पूजयामि ओम लोकनाथाय नमः तनौ पूजयामि ओम माधवाय नमः भुजौ पूजयामि ओम वरप्रदाय नमः हस्तौ पूजयामि ओम निर्मलाय नमः कंठं पूजयामि ओम नारसिंहाय नमः स्कन्धौ पूजयामि ओम श्रीकराय नमः मुखं पूजयामि ओम ज्ञानप्रदाय नमः नासिकां पूजयामि ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः श्रोत्रे पूजयामि ओम कमलनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ओम सत्वाय नमः ललाटं पूजयामि ओम सहस्रशीर्षाय नमः शिरः पूजयामि ओम श्री वेंकटेशाय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ओम वेंकटेशाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम अनामयाय नमः ओम अमृतांशाय नमः ओम जगद्वन्द्याय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम प्रभवे नमः ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः ओम देवाकी ओम देवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम अमृताय नमः ओम माधवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्रीहरये नमः ओम ज्ञानमञ्जनाय नमः ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः ओम सर्वेशाय नमः
ओम सर्वेशाय नमः ओम गोपालाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोपीश्वराय नमः ओम परंज्योतिषे नमः ओम वैकुंठपतये नमः ओम अव्यजाय नमः ओम सुतातनवे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम नित्ययौवन रूपवते नमः ओम चतुर्वेदात्मकाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम अच्युताय नमः ओम पद्मनीप्रियाय नमः ओम धरापतये नमः ओम सुरपतये नमः ओम धरापतये नमः ओम सुरपतये नमः ओम निर्मलाय नमः ओम देवपूजिताय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम त्रिगुणाश्रयाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम निष्कलंकाय नमः निराशंकाय नमः निरंजनाय नमः ओम नित्यदुर्गाय सत्यदुर्गाय नमः ओम नीलभद्रवाय नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम गदाधराय नमः ओम चांगमालय नमः ओम नंदगिरे नमः ओम शंकरार्याय नमः अनेकमूर्तये नमः ओम व्यक्ताय नमः ओम निर्यताय नमः भरतराय नमः ओम अनेकात्माय नमः ओम दीनबंधवे नमः ओम मातृका भयप्रदाय नमः ओम आकाशराजवरदाय नमः ओम योगी दुष्पद्मवंदिराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम करुणाकराय नमः ओम जगत्पालाय नमः ओम पापघ्नाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम पापघ्नाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम शिशुमाराय नमः जटामुकुटशोभिताय नमः शंखमद्योन्मदनमण्डितुङ्गिन्याय हिरण्यकाय नमः निर्मयकस्यामतरवे नमः ओम बिल्वपत्राक्षरप्रियाय नमः ओम जगद्व्यापिने नमः जगत्कर्त्रे नमः ओम जगत्साक्षिणे नमः जगत्पतये नमः ओम चित्राटप्राय नमः ओम विष्णवे नमः ओम दाशारहाय नमः ओम नन्दोपदये नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम सौरये नमः ओम महेन्द्रीवाय नमः जनार्दनाय नमः कन्याकुमाराय नमः ओम पीताम्बरधराय नमः ओम अनघाय नमः वरमालिने नमः ओम पद्मनाभाय नमः हृदयाय नमः भव्यासक्ताय मानसाय नमः अष्टावक्राय नमः जगत्कर्ताय नमः ओम धनाचल समुद्राय नमः धनासाम मदज्ञ कसूरीधरगोत्पलाय नमः ओम सत्यनारायणरूपाय नमः जगन्मोहनाय नमः युद्धरूपाय नमः भक्तिरूपाय नमः परमेश्वराय नमः परमात्माय नमः ओम शांताय नमः विद्युते नमः दोषनिवृत्ताय नमः परात्माय नमः परमेश्वराय नमः जगदीश्वराय नमः कांग्रेस वेंकटेश्वर स्वामी नमः पत्रे पुष्पे अक्षरे पूजयामि అయ్యా వచ్చండి కొంచెం మధ్యలో పెట్టుకోండి అమ్మవారిని అలాగే అమ్మవారికి వెనకాల ఈ గుణాన్ని పెట్టేసి అటు ఇటు ఛానల్ పెట్టండి ओम प्रभुते नमः विभुते नमः विद्याय नमः तमोदय प्रदाय नमः दत्ताय नमः विभुते नमः सर्वे नमः परमात्माय नमः वाक्य नमः पद्माय नमः पद्माय नमः विद्याय नमः पाय नमः प्रदाय नमः प्रदाय नमः धन्य नमः धन्य नमः भावये नमः विद्याय नमः ओम विद्याय नमः दत्ताय नमः दत्ताय नमः ओम कमलाय नमः कांताय नमः कामाक्षय नमः वासंभाय नमः जगत्पताय नमः बुद्धे नमः काय नमः वल्लभाय नमः चक्राय नमः अमृताय नमः दित्ताय नमः लोक शोक विनाशिनी नमः धर्मजय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रिय नमः पद्मात्माय नमः पद्माक्षय नमः पद्मसुंदरी नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्मुख्य नमः पद्मनाभप्रिय नमः रमाय नमः पद्मालाधराय नमः देवी नमः पद्मिनी नमः पद्मगंधिनी नमः निरंजनाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः प्रतापाय नमः केनमः प्रभाय नमः चंद्रवदनाय नमः चंद्राय नमः चंद्र सहोदरी नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः चित्राय नमः आह्लादजननी नमः ओम श्री नमः दास्य दारिद्र्यनाशिनी नमः ओम शिवाय नमः सुंदरी नमः सत्य नमः अमलाय नमः विश्वदेवी नमः सत्य नमः दारिद्र्यनाशिनी नमः ओम प्रीतपुष्करिणी नमः जानताय नमः सुप्रमाल्याम्बराय नमः श्री नमः भास्करी नमः ब्रह्मदेवाय नमः वराहाय नमः सत्य नमः चंद्राय नमः तारांगाय नमः ओम हरिणी नमः मालिनी नमः धनकानिकरी नमः सत्य नमः त्रिणोम्य नमः स्वभाप्रदाय नमः प्रभवेश्वरानंदाय नमः लक्ष्मी नमः सुप्रदाय नमः शुभाय नमः ओम हिरण्य प्राकाराय नमः समुद्रतनय नमः जय मंगला देवी नमः विष्णुवक्षस्त्रस्थिताय विष्णुवती नमः प्रसन्नाक्षय नमः नारायण समाप्तताय नमः ओम दारिद्र्य त्रंतिने नमः देवी नमः द्रौपदवारिणे नमः अगस्त्य नमः महाकाली नमः ब्रह्मविद्यावारिणे नमः ओम त्रिकालज्ञान संपन्नाय नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः अलंकरणार्थं पुष्पै पूजयामि कुंकुमदेवं पूजयामि वनस्पतिर्भवनागन्धैश्चन्द्रः आग्नेयश्चन्द्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री सांगसपरिवारसमेत वनस्पतिर्भवनागन्धैश्चन्द्रः आग्नेयश्चन्द्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री सांगसपरिवारसमेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः ग्रापयामि साज्यन्द्रमित्रमित्रमनेन ज्योतिर्मणिं ग्रहाणं ग्रहणं त्रैलोक्यग्रापः भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देव प्रमात्मने त्रायमानर कद्वार अद्वितीय ज्योतिर्मोस्तुते साक्षात् దీపం దర్శయామి దీపాలకు నమస్కారం చేసుకోండి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూప దీప అనంతరం ఒక్క నీటి బొట్టు స్వామివారికి చూపించి ప్రక్కన విడిచిపెట్టండి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం అంతే ఓం శ్రీ సాంగ సపరివార సమేత అలివేలు మంగా పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః అమృతం నివేదయామి అన్ని తీసుకోమన్నట్టుగా ఇలా చూపించారు మీరు ఇటు చూపించండి ఆయన చూపిస్తారు ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం పానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ 5 నీటి బొట్లు పక్కన విడిచిపెట్టండి మధ్య మధ్య పానే సమర్పయామి ఉత్తరం సమర్పయామి ప్రక్షాళయం పాద ప్రక్షాళయం సిద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి భూమి బలైస్య కర్పూరే నాగవల్లిధరైర్యుతం ముక్తా చూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం ఈ తాంబూలం స్వామివారికి చూపించి ఈ పల్లెల్లో పెట్టేయండి అలా చూపించి ఇలా తీసుకొచ్చేయండి తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూల చరవడానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఒక్క నీటి బొట్టు పక్కన విడిచిపెట్టుకోండి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఆ హారతి ఇచ్చేది తీసుకోండి కింద పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు
ఎడమ చేతితో పట్టుకుని గుడి చేతితో చూపించండి. సాంగ సపరివార సమేత వెంకటేశ్వర స్వామిని నమః. కర్పూర ఆనంద నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజన అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. గోవిందా చెప్పు. గోవిందా చెప్పాలి. నాకు ఆయన చేతి మీద ఒక నీళ్ళు పోయించి చెరువు పుష్పం తీసుకోండి. ఓం ధాతాధాతృణాం భువనస్య సాంగ సపరివార సమేత ధాతాధాతృణాం భువనస్య దేవగుం యం యజ్ఞమచ్చినోభా బృహస్పతి దేవాపాంత యజమానం యద్ధాత్. సాంగ సపరివార సమేత సాంగ సపరివార. ఓం నారాయణ దేవైధిమే తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాతు. మహాదేవే తస్మై విష్ణుమతే ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాతు. సాంగ సపరివార సమేత వెంకటేశ్వర స్వామిని నమో నమః. ఆ పూలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ క్రమం తప్పకుండా ఎక్కడో చోటు పెట్టండి. ఆ గులాబీ దగ్గరలో లేదా అటోటి ఇటోటి పెట్టేయండి. అలా ఎక్కడ ఏదో ఉద్దేశం మంత్రపూర్వక చెంపలు వాయించుకోండి. అపరాధ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాంగ సపరివార సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి నిర్మూలమా చక్రమాచార్యామ చావరాభ్యామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావ్యామ ఆందోళికానారోహయామి అశ్వానారోహయామి గరుడానారోహయామి సమస్త రాజోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార దేవ్యోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. అంతే. ఓం జీవనం చ దిశో దిశ. శ్రీనివాస గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. భక్తవత్సల గోవింద. భాగవత ప్రియ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద. మేఘశ్యామ నీలమేఘశ్యామ గోవింద. గోవింద హరి గోవింద. గోకుల నందన గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద. పుండరీకాక్ష గోవింద. నందనందన గోవింద. నవనీత చోర గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద. పాప విమోచన గోవింద. దుష్ట సంహార గోవింద. దురిత నివారణ గోవింద. గోవింద హరి గోవింద. గోకుల నందన గోవింద. విష్ణు 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 విష్ణు. అద కథా ప్రారంభ. సూత మహాముని సౌనికాది మహామునులకు కలియుగ ధర్మం గురించి చెబుతూ ఈ విధంగా చెబుతున్నారు. మొదటి పాదంలో 3 వంతుల ధర్మం, రెండవ పాదంలో 2 వంతుల ధర్మం, మూడవ పాదంలో 1 వంతు ధర్మం ఉంటుంది. ఇక 4వ పాదంలో ధర్మం పూర్తిగా నశిస్తుంది. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి మరో అవతారాన్ని ఎత్తి ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడు అని చెప్పసాగారు. ఇది ఇలా ఉండగా కలియుగం ప్రారంభమైంది. కలిదోష నివారణ కోసం మహర్షులందరూ కలిసి నైమిసారణ్యంలో ఒక సప్రయాగాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ యజ్ఞఫలాన్ని ఎవరికి ధారపోయాలో అని మహర్షులందరూ ఆలోచించుండగా భృగు మహర్షిలా అన్నాడు, నేను ముల్లోకాలకు వెళ్లి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో ఈ యజ్ఞ ఫలానికి ఎవరు తగినవారో నేను పరీక్షించి వస్తానని చెప్పారు. అందుకు సౌనకాది మహాములందరూ కూడా అంగీకరించి భృగు మహర్షిని పంపించారు. ముందుగా భృగు మహర్షి సత్యలోకం వైపు పయనమై వెళ్లారు. అక్కడ బ్రహ్మగారి ముందు ఉన్న ఆసనంపై కూర్చున్నాడు. బ్రహ్మ తనకు అతిథి మర్యాదలు చేయలేదని కోపగించి భృగు మహర్షి సృష్టికర్త వన్న అహంకారంతో ఉన్న నీకు భూలోకంలో ఎక్కడా కూడా పూజలు లేకుండా ఉండుగాక అని శపించారు. తర్వాత కైలాసానికి పయనమై వెళ్లిన భృగు మహర్షి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆనందనాట్యంలో మునిగి ఉండి తన రాకను గమనించలేదని కోపగించి, మహేశ్వర, నీవు ఆనందనాట్యంలో మునిగి మహా తపశ్శాలినైన నన్ను నిర్లక్ష్యం చేశావు కనుక భూలోకంలో నీవు లింగ స్వరూపంలో తప్ప పూజింపబడవు గాక. నిన్ను లింగ స్వరూపంలో మాత్రమే ఆరాధిస్తారు అని నిజ స్వరూపంలో ఆరాధించరు అని చెప్పించారు. అటు పిమ్మట వైకుంఠానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ శ్రీహరి పాన్పు మీద పడుకున్నారు. లక్ష్మీదేవి పాదసేవ చేస్తూ ఉండగా సరస సల్లాపాలలో మునిగి ఉండి భృగు మహర్షిని రాకను గమనించలేదు. అతిథిగా వచ్చిన తనని అవమానిస్తారా అని కోపించి విష్ణువు యొక్క గుండెల మీద తన్నాడు. భూమి కంపించింది, సముద్రాలు అల్లకల్లోలమయ్యాయి, లోకాలన్నీ కంపించాయి. అయినా శ్రీహరి కోపగించగా పరమ శాంతంతో ఉన్నారు. భృగు మహర్షికి నమస్కరించారు. ఓ మహర్షి, మీ రాకతో వైకుంఠం పావనమైనది అన్నారు. తనను మన్నించమని అర్థించారు. తన కాళ్ళు కడిగి పావనమవుతానని భృగు మహర్షిని ఒప్పించారు. లక్ష్మీదేవి మహర్షి పాదాలపై నీళ్లు పోస్తూ ఉండగా ఆ భృగు మహర్షి అరికాలులో ఉన్న జ్ఞాననేత్రాన్ని చిరిపేశారు. భృగు మహర్షికి ధర్మభంగం కలిగింది. శ్రీహరికి నమస్కరించి, ఓ శ్రీహరి, దేవదేవ, మీరు ఒక్కరే ఈ లోక సంరక్షణకు తగిన వారు, మన్నించమని ప్రార్థించారు. మహర్షి నివారించి ధర్మ రక్షణ చేసి జనుల సంకటాలను తీర్చడానికి మీరు అవతరించాలని ప్రార్థించారు. శ్రీహరి అనుమతి తీసుకుని
భూలోకంలో ఉన్న నైమిషారణ్యం చేరుకున్నారు. త్రిమూర్తులలో పరమ సాత్వికుడు శ్రీమన్నారాయణుడేనని, ఈ యజ్ఞఫలానికి ఆయనే అర్హుడని చెప్పారు భృగు మహర్షి. భృగు మహర్షి మాటల ప్రకారం ఆ యాగఫలాన్ని శ్రీమన్నారాయణుడికే దారపోతారు మహర్షులంతా కూడా. వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి కోపం వచ్చింది. తన నివాస స్థానమైన శ్రీహరి వక్షస్థలంపై భృగు మహర్షి తన్నినందుకు ఆ మహర్షిపై కోపగించక, మర్యాదలు కూడా చేసినందుకు, తన భర్తే తనను గౌరవించినందుకు లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి భూలోకం పయనమయ్యారు. ఇంతలో భూదేవి వచ్చి, ఓ దేవాదిదేవా, కలియుగంలో అధర్మం పెరిగింది, పాపభారం మోయలేకున్నాను, నువ్వు భూలోకంలో అవతరించి నన్ను కాపాడమని కోరింది. ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీనివాసుడు అనే పేరుతో భూలోకానికి వచ్చి లక్ష్మీదేవి కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు. శేషాద్రి కొండలలో ఒక పుట్టను తాను నివాసంగా చేరుకున్నారు. ఇక్కడికి ప్రథమోధ్యాయం పూర్తయింది. ద్వితీయాధ్యాయం. శేషాద్రి పర్వత ప్రాంతమును పరిపాలిస్తున్న చోళ మహారాజు పేరు ఆకాశరాజు. అతడు సంతానం లేక పుత్రకామేష్టి చేయాలని తలంచి భూమిని దున్నుతుండగా నాగలికి ఒక బంగారు పెట్టె తగులుతుంది. ఆ పెట్టెను తెరిచి చూడగా అందులో మహాలక్ష్మి కలిగిన ఒక బాలిక కనిపించింది. ఆమె భూలోకానికి వచ్చిన శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఆకాశరాజు సంతోషించి ఆ పిల్లకు పద్మావతి అని పేరు పెట్టారు. ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచసాగారు. ఆమెకు యుక్త వయస్సు వచ్చింది. పద్మావతి ఒకసారి లక్ష్మిని వెతుకుతూ ఉన్న శ్రీనివాసును చూసి మోహించింది. తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయాన్ని చెప్పగా తండ్రి ఆకాశరాజు వచ్చి చూచి శ్రీనివాసుని యొక్క తేజస్సును చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అతడే శ్రీ మహావిష్ణువు అని భావించి పద్మావతిని వివాహం చేశాడు. తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. తృతీయోధ్యాయం. ఆకాశరాజు తరువాత తొండమానుడు రాజు అయినాడు. శ్రీనివాసుడు వెంకటేశ్వరుడను నామ పేరుతో శేషాద్రి శిఖరముల మీద కలియుగాంతము వరకు నివసించాలని నిశ్చయించుకుని సాలగ్రామ శిలారూపంలో పద్మావతి భూదేవులతో కొలువైనాడు. తొండమానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి ఆలయం నిర్మించాడు. అప్పటి నుండి తనను నమ్ముకుని సేవించే భక్తులను రక్షిస్తూ ఉన్నాడు స్వామి. తిరుపతి మహాక్షేత్రములకు దగ్గరలో ఒక పల్లిలో భీముడు అనే పేరు గల కుమ్మరి ఒకడున్నాడు. అతను చాలా పేదవాడు. కుండలను తయారు చేసి అమ్ముకుని జీవించేవాడు. అతనికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిపై భక్తి ఎక్కువ. అతడు కుమ్మరి సారిపై కుండలను తయారు చేయే ప్రదేశంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమను పెట్టుకుని సారిపై కుండలను తయారు చేస్తున్నప్పుడు తన చేతి కంటుకున్న మట్టితో పుష్పము చేసి స్వామికి భక్తితో సమర్పించేవాడు. ప్రతిరోజు ఈ విధంగా చేతి కంటిన మట్టితో పుష్పం చేసి భక్తితో స్వామికి అర్పించడం అలవాటైపోయింది. రాజు తొండమానుడు కూడా ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడు. అతడు ప్రతిదినము వెంకటాచలములకు పోయి బంగారు పూలతో స్వామివారిని పూజించేవాడు. ప్రతిరోజు అతను పూజించిన బంగారు పూల స్థానంలో మట్టి పూలు స్వామివారి వద్ద ఉండేవి. తొండమానుడు ఈ విషయం గమనించాడు. అర్చకుడు తాను సమర్పించిన బంగారు పూలు దొంగిలించి మట్టి పూలు అక్కడ ఉంచుతున్నారని అనుమానించి తన భక్తులను కాపలా ఉంచాడు. ఎన్ని విధములుగా ప్రయత్నించినా రాజు పెట్టిన బంగారు పూలు స్థానంలో మట్టి పూలే ఉండేవి. రాజు మానసికంగా కృంగిపోయాడు. ఒకరోజు స్వామి రాజుకు కలలో కనిపించి, రాజా, నీవు పాలిస్తున్న ఈ క్షేత్రములకు సమీపంలో భీముడనే కుమ్మరి ఒకడున్నాడు. అతడు కడు పేదవాడు. అతడు నిత్యము నన్ను ధ్యానించు మూఢ భక్తుడు. అతడు కొండలు చేయుచున్నప్పుడు చేతినంటిన మట్టితో పువ్వులను చేసి భక్తితో నాకు సమర్పిస్తున్నాడు. అతని భక్తి ప్రభావంతో అతడు సమర్పించే మట్టి పువ్వులు నన్ను చేరుకున్నాయి. భక్తిలో అతడు నీకంటే గొప్పవాడు, విచారించకు అని చెప్పినారు. ఎవరా భక్తురాయని చూడవలనన్న తలంపుతో రాజు భటులతో కలిసి ఆ పల్లెను చేరారు. సారిపై కుండలను చేయించు చేతి కంటిన మట్టితో పుష్పములు చేసి స్వామికి చేయనట్లు నేర్పుగా విసురుతూ కుండలను చేయి భీముని చూసి రాజు ఆశ్చర్యపోయారు. రాజు భీముని చెంతకు వెళ్లిపోయి, నీవు స్వామిని మట్టి పూలతో పూజించుటే ఏమి, నీకు పూజకు పువ్వులు దొరకడం లేదా అని అడిగారు. అప్పుడు భీముడు రాజుకు నమస్కరించి, మీ వంటి వారు మా ఇంటికి వచ్చిన వలన పావనమైనది. నేను దరిద్రుడను, పూజలు ఎరుగని వాడను. కుండలను చేసి అమ్ముకుని ఆ వచ్చిన డబ్బులతో కుటుంబం పోషించుకుని జీవిస్తున్నాను. ఆ స్వామిని నమ్మిన వాడను. మట్టినే పుష్పముగా చేసి స్వామిని భక్తితో తలుచుకుని సమర్పిస్తున్నాను అని మహారాజుకు తన పరిస్థితి చెప్పారు. ఆ కుమ్మరి వారి మాటలు విన్న మహారాజు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి అతని భక్తికి మెచ్చి వారికి కొంత ధనమునిచ్చి తన రాజ్యములకు పోయాను. కాలములకు భీముడు మరణించి వైకుంఠములకు చేరను. తొండమాన మహారాజులకు స్వామి కలలో కనిపించి, ఇక నుంచి నాకు మట్టి పాత్రలోనే ప్రసాదము చేసి నివేదించవాలని నేను చెప్పాను. ఈ రోజుకు కూడా స్వామివారి సన్నిధిలో ఈ ఆచారం పాటిస్తున్నారు. మట్టి కుండలతోనే ప్రసాదం తయారు చేసి నివేదన చేయుచున్నారు. తొండమాను చక్రవర్తి కూడా స్వామివారికి ఎన్నో ఉత్సవాలను జరిపించి చివరకు వైకుంఠము చేరను. తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. చతుర్థాధ్యాయం. ఒకసారి నవగ్రహాలలో 7వ వాడైన శనిదేవునికి తనను ఎవరూ భక్తితో పూజించడం లేదని, భయంతో మాత్రమే పూజిస్తున్నారని విచారించి కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి తపస్సు చేశారు. స్వామి ప్రత్యక్షమైనారు. అప్పుడు శనిదేవుడు, స్వామి, నా పేరు వింటేనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అందరికీ పూజించినట్లుగా నన్ను పూజించడం లేదు. ఇక నుంచి నాకు ప్రీతికరమైన శనివారం రోజు నన్ను పూజించిన వారికి సర్వదేవతలను పూజించిన ఫలితము ఆ ఒక్క రోజులోనే రావాలని కోరినాడు. అందుకు స్వామి చిరునవ్వు నవ్వి, శనేశ్వర, నువ్వు కోరిన వరాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను. భక్తులు ఒక శనివారం రోజును ప్రారంభించి 7 శనివారములను నన్ను పూజించి ఆ తర్వాత నిన్ను పూజిస్తారో, ఒక మహావ్రతంగా ఎవరు ఆచరిస్తారో వారికి నువ్వు ఇచ్చే ఫలితంతో పాటు నా సంపూర్ణ అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. శనిగ్రహ దోషాల నుండి విముక్తి, సౌఖ్యాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుతారు. వరమిచ్చారని సూత మహాముని
చెప్పి సౌనికాది మహామనులందరూ కూడా ఆనందించి ఈ సప్త శనివార వ్రతం ఆచరించి స్వామి అనుగ్రహం పొందిన వారి కథను చెప్పమని అడిగారు. అంతట సూత మహర్షి చెప్పడం ప్రారంభించారు. పంచమోధ్యాయ. పూర్వం కాంచీపురమున దేవదత్తుడనే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు వేదాంగములను తెలిసినవాడు. అతని భార్య మాలిని. ఆ దంపతులు అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరిస్తూ గృహస్థ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవారు. వారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలవేల్పు. ఒక రోజు వారింటికి కాశీయాత్ర చేసి వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు వచ్చారు. ఆ వచ్చిన అతిథిని సాక్షాత్తు స్వామిగా భావించి ఎంతో మర్యాదలు చేశారు. భోజనం పూర్తయిన పిమ్మట ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు ఆ దంపతుల జాతకాలు పరిశీలించి జాతక గోచార ప్రకారం శనిదోషం వలన అపమృత్యులు కలిగే సూచనలు కనబడుతున్నాయని, ఆ అపమృత్యు దోష పరిహారానికి 7 శనివారాల వ్రతం చేసి ముందు శనిశ్వరుని తర్వాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించమని చెప్పి వ్రత విధానాన్ని వివరించి తన దారిని తాను వెళ్లిపోయారు. ఆ దేవదత్తుడు మాలిని దంపతులు తారాబలం చంద్రబలం కుదిరిన ఒక శుభదినాన బ్రాహ్మీ ముహూర్తమున నిద్రలేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని స్నానమాచరించి ఇంటిలో ఈశాన్య భాగంలో ఒక పూజాపీఠం ఏర్పాటు చేసుకుని మంటపం వేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పటం పెట్టుకుని నివేదనకు 7 రకాల పండ్లు 7 చిమ్మిని ఉండలు పూజా సామాగ్రి ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి 7 లడ్డూలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని చంద్రోదయం వేళ పూజ చేసుకుని కథ చదువుకుని అక్షతలు తమ శిరస్సున దాల్చి ఒక బ్రాహ్మణోత్తములకు భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలం సమర్పించి అటు పిమ్మట వారు భుజించినారు. ఇలా 7 శనివారములు వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించారు. ఆ దంపతుల భక్తి శ్రద్ధలకు స్వామి ప్రసన్నుడై మాలినీదేవి స్వప్నంలో కనిపించి, మాలిని మీరు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన 7 శనివారముల వ్రతములకు నేను సంతరించినాను. ఈ వ్రత ప్రభావం వలన నీ భర్తకు స్నేహితుల దోషం అపమృత్యు భయం కూడా తొలగిపోయింది. అతనికి రాబోయే జన్మలోని ఆయుర్దాయాన్ని ఈ జన్మలోనికి తీసుకువచ్చి పూర్ణాయుర్దాయం కలవాడిగా చేశాను. మీ దంపతులతో సుఖశాంతులతో ఆనందంగా 100 సంవత్సరాలు జీవించండి. చతుర్విధ పురుషార్థములు సాధించుకుంటూ ఈ మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకోండి అని దీవించి అదృశ్యమైనాడు. వెంటనే మాలిని లేచి భర్తను లేపి తన స్వప్న వృత్తాంతాన్ని చెప్పింది. అతడు కూడా చాలా సంతోషించి భార్యను కూడా మెచ్చుకున్నాడు. ఒకనొక రోజు ఆ దంపతులిద్దరూ కూడా తిరుపతి వెళ్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుని మనసారా కీర్తించి ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చారు. ఆ మరుసటి రోజు బ్రాహ్మణులను పిలుచుకుని అన్న సంతర్పణ చేసి ఆ బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వచనములు పొందారు. జీవితాంతము యథాశక్తిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సేవ చేస్తూ తులకు ఆ స్వామి సాన్నిధ్యాన్ని పొందారు. కలవు వెంకటనాయక. కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని మించిన దైవం లేరు అంటారు. ఈ 7 శనివారాల వ్రతముతో స్వామివారిని పూజించిన వారికి శని దోషాలు నశించి శ్రీ స్వామి అనుగ్రహం పొందుతారని సూత మహర్షి సౌనికాది మహాములకు చెప్పినారు. కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రత్యక్ష దైవం. భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామిని అర్చించిన వారికి ఇహపర సౌఖ్యములు భోగ భాగ్యములు కలుగుతాయి. శ్రీ స్వామివారికి ఇష్టమైన ఈ 7 శనివారముల వ్రతమును ఆచరించిన వారికి కష్టములు తీరును, గ్రహబాధలు నశించును, సంపదలు కలుగును, వారి అందరికీ కూడా సర్వశుభములు కలుగును. ఈ వ్రతము ఆచరించిన వారికి అసాధ్యమనేది లేదు. ఈ కలియుగమున ఈ శనివారం వ్రతము మానవులకు కల్పవృక్షం వంటిది. ఈ వ్రతము చేసి అర్చించి కథను చదువుకున్న వారు ధన్యుడు. శ్రీ స్వామి సర్వదేవతా స్వరూపుడు. స్వామిని అర్చించిన సర్వదేవతలను అర్చించినట్లే అగును. స్వామి సంతసించిన సర్వదేవతలు సంతసించినట్లే అగును. పూజా సామాగ్రి కన్నా భక్తి శ్రద్ధలే ముఖ్యం. కావున మనమందరము యథాశక్తిగా 7 శనివారముల వ్రతమును ఆచరించి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం పొందుదాము. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర కథా సమాప్త. ఓం నమో భగవతే వెంకటేశాయ. శ్రీ రమారమణ గోవింద గోవింద. కొద్దిగా అక్షరాలు వేసి మిగతా నా చేతికి వెళ్ళి మీకు ఆశీర్వచన తర్వాత ఆశీర్వచనం చేయడానికి ఉంటారు. ఇదిగో ఇందులో వేసేయండి. అలా పెట్టండి. అలా సాంబార్ వైపు తిప్పి పెట్టండి, మన వైపు కాకుండా అలా అలా పెట్టండి. ఓం భూర్భువస్వాహ చతుర్వేణ్యం భర్గదేవతీమధ్యేన ప్రచోదయాత్ సత్యం తత్ర ప్రతించామి. అమృతమస్తమృతమస్తమ శ్రీ సాంగ సప్రభార సమేత వెంకటేశ్వర స్వామిని మన అరికల సకలం ప్రాణాయ స్వామి పానాయ స్వామి అనాయ స్వామి రాయ స్వామి సుమానాయ స్వాహ. 5 నీరు గుడ్లు పక్కన విడిచిపెట్టండి. మధ్య పనిసర్పయం అమృతం హస్త ప్రక్షాళయం పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నాన్న హారతి కళ్ళకద్దుకోండి అమ్మా. చిరక పువ్వు తీసుకోండి. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసయతాయనే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ వక్షో కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురో నమః. అంతఃచరత భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞత్వం వషట్కారత్వం ఇంద్రత్వం రుద్రత్వం విష్ణుత్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః త్వంతదాపః పూజ్యో తేరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భవత్వరం. ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అప్తు సదా శివోం.
लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूतसमुद्रदेवनितां लोकैकरीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकराक्कलब्धो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं तरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी च प्रसन्नां महोदरवदा वराङ्कुशोपाशमभीतमुद्रां करेर्वहन्तीं कमलासुरस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहं अम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तुते मंत्रस्रावादिभ्यो सर्वेभ्यो नमः हरिवेलमुंगापद्मावतीजने वेंकटेश्वर स्वामिने नमः तो पादारविंदयोः वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि ఆ బియ్యంలో నువ్వు ఎర్ర బియ్యంలో కసాని కట్టుకుంటూ ఉంటుంది జాగ్రత్త దీపాలు చూసుకోండి మీరు ఇటు పెట్టేయండి ఆయన यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणे प्रदक्षिणे पापहं पापक्रमहं पापात्मा पापशं भवः त्रायमान् कृपयादेव शरणागतवत्सलान्यथा शरणनाथुमेव तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष जनार्दन आत्मनमस्कारान् समर्पयामि మీరు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి మీరు మోకాన్ని పుర శాస్త్ర సాదృశ్యం మీ హైట్ సరిపోతుంది ఇలా ఇక్కడి నుంచి చేయండి సరే కళ్ళజోడు తీసేయండి పురశాస్త్ర సాదృశ్యామన సంవత్సరాభ్యంగనాభ్యంగనాభ్యం ప్రణామో శాంగముచ్యతే చెవి నేల మీద పెట్టి కాలు కాలు వేసి చిమ్మర్చి కాలు మార్చి నుదుటిని నేలను తగ్గించి చేతులతో జోడించి ఓం నమో నారాయణాయ అనుకోండి అపరాధ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి అపరాధ శాస్త్రాన్ని క్రీంతాన్ని సమయ దాసోయ విరమామత్వ క్షమస్వ వెంకటేశ్వర అపరాధ నమస్కారాన్ని సమర్పయ ఓం పర్యాప్య అనంతరాయ సర్వత్వమోతి రాత్రవత్వ మహద్భవతి సర్వత్యాప్యై సర్వత్యై సర్వమేవతేన ఆప్నోతి సర్వం జయతి శతం జీవ శరతో బద్ధమాన ఇత్యపరిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మర్తయేనావర్ధయంతి శతమేనమేవ తదాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః ఆయుర్దాగ్నే హవిషోషాణో ఘృత ప్రదీపో ఘృతయో నిరేధి ఘృతం వేత్వాపధిజారికవ్యం విదేవపుత్రమభిరక్షతాదివో శతమానం ఐశ్వర్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి సర్వవ్యాధినివారణం సమస్త పాపక్షేత్రం వెంకటేశ్వర స్వామి పాదం